السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS اور SP ضلع میدک شریمتی پی روہینی پریادرشنی IPS نے کہا کہ تمام عہدیداروں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے کہ 3 اپریل سے 13 اپریل تک ہونے والے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات پرامن ماحول میں صاف اور شفاف طریقے سے منعقد ہوں۔ ان دونوں نے 10ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد اور انتظامات پر ٹیلی کانفرنس کے ذریعے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 10,700 طلباء کے امتحانات لکھنے کے لیے 69 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل 11 پرچے تھے۔ حکومت نے اسے گھٹا کر 6 پرچے کر دیے ہیں۔ 3 اور 10 اپریل کو ہونے والے امتحانات کے علاوہ دیگر امتحانات صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 اپریل کو پہلے دن پہلی زبان کے طور پر کمپوزٹ کورس کرنے والے امیدواروں کا امتحان 12:50 تک ہوگا۔ صبح 9:30 سے 11:30 بجے پارٹ 1 پیپر اور پارٹ 2 کے پیپر صبح 11:50 سے دوپہر 12:50 تک لکھے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 11:30 سے 11:50 تک کا فارغ وقت پارٹ 1 کے جوابی پرچے جمع کرنے اور پارٹ 2 کے سوالیہ پرچے اور جوابی پرچے دینے کے لیے مختص ہے۔ اسی طرح 10 اپریل کو جنرل سائنس کے امتحان کے دن صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک 1.5 گھنٹہ فزیکل سائنس، 11:20 سے 12:50 تک 1.5 گھنٹہ بایولوجیکل سائنس کے پرچے، 11 بجے سے 11:20 تک فزیکل سائنس کے جوابی پرچے ہوں گے۔ بایولوجیکل سائنس کے سوالیہ پرچے کے لیے انہوں نے وضاحت کی کہ جوابی پرچہ دینے کے وقت یہ مختص وقت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹ بی پیپر صرف 15 منٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹ بی کا پرچہ فزیکل سائنس کا پرچہ صبح 10:45 بجے اور حیاتیاتی سائنس کا پرچہ 12:35 پر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر تمام مضامین کا بٹ پیپر صرف آدھا گھنٹہ پہلے یعنی دوپہر 12 بجے دیا جائے گا۔ کلکٹر اور SP نے کہا کہ انگلش لینگویجز ٹیسٹ کے تیسرے دن سوالیہ پرچے کے ساتھ بٹ پیپر بھی دیا جائے گا اور طلباء اس بات کو نوٹ کریں۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبح 8:30 بجے تک امتحانی مراکز پہنچ جائیں۔ اسی طرح طلباء تفتیش کاروں، چیف سپرنٹینڈنٹ اور محکمانہ افسران کو سیل فون اور الیکٹرانک گیجٹ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ شناختی کارڈ نہ ہو۔ واضح کیا گیا کہ امتحانی مراکز میں موجود افراد کے علاوہ کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوریج پوائنٹس کے بغیر 19 امتحانی مراکز کی نشاندہی کی گئی ہے اور ذمہ داران اور پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سینٹر میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، ہر سینٹر میں سیکورٹی عہدیداروں کو متعین کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی عملے میں ایک مرد اور ایک خاتون کانسٹیبل کو تعینات کیا گیا ہے اور 4 دیواری کے بغیر اسکولوں کو اضافی سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ میونسپل کمشنروں اور پنچایت عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں آنے والے تمام امتحانی مراکز کو صاف ستھرا رکھیں اور جہاں ضروری ہو تازہ پانی فراہم کریں۔ منڈل ایجوکیشن آفیسرز اور تحصیلداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایک اور مرتبہ امتحانی مراکز کا دورہ کریں اور چیک کریں کہ آیا وہاں بینچ، بیت الخلاء، بجلی اور دیگر سہولیات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر کسی بھی قسم کی مشکلات ہو تو فوری اس کے انتظامات کیے جائیں۔ RTC کو متعلقہ روٹس پر بسیں چلانی چاہیے تاکہ طلباء وقت پر امتحانی مراکز پہنچ سکیں اور اپنی منزل پر دوبارہ واپس سہولت سے جا سکیں۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جوابی پرچوں کو تیز رفتاری سے پوسٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں، زیراکس سینٹرز کو بند کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کر دیا جائے۔ ہر سینٹر پر ORS AYNM کے ساتھ ابتدائی طبی امداد کے پیکٹ DM and HOs کو قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کسی بھی پریشانی یا مشکلات کی صورت میں کلکٹر اور SP نے مشورہ دیا کہ وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے موبائل نمبر 7207704500 یا اسسٹنٹ کمشنر امتحانات سے موبائل نمبر 7694794916 پر ربط پیدا کریں۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل کلکٹر مسٹر G. رمیش،
डीईओ जिला मेदक मिस्टर राधा किशन, आरडीओ मेदक मिस्टर पी साईराम, एसडीपीएस और फिर डीएमएनएचओ मिस्टर बी चंदू नायक, चीफ सुपरिटेंडेंट महकमे जाती अफसरान, मंडल एजुकेशन ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अलावा तहसीलदार मेदक मिस्टर श्रीनिवास और दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। కూడా స్పెసిఫిక్గా చేయడం జరిగింది. కానీ అన్ని ప్లేసెస్లో సిఎస్ఓస్ రూమ్లో ఖచ్చితంగా సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉండాలి. సో అది డిఓ గారు మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఆల్ సిఎస్ఓస్ నుంచి, ఆల్ ఎన్జిఓస్ అండ్ మండల్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని దయచేసి సబ్మిట్ చేయండి. తర్వాత మనం మిగతా అన్ని రోజుకి సంబంధించిన ఏమున్నాయి అంటే స్టోరేజ్ పాయింట్స్కి ఎవరైతే మనం సి సెంటర్ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారో, లేకుంటే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఉన్నారు, డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, మీ స్టోరేజ్ పాయింట్స్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దయచేసి అక్కడ 8 గంటలకి మీరు అచీవ్ అవ్వాలి. 8 గంటలకి అచీవ్ అయిన తర్వాత మీ సెట్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది 8:30 వరకు. తర్వాత 8:30 అయిన తర్వాత మీరు ట్రంక్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ ట్రంక్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మెటీరియల్ సిఎస్ అండ్ డిఓ కలెక్ట్ చేసుకుని పోలీస్ ఎస్కార్ట్తో సహా మళ్ళీ సెంటర్కి రీచ్ అవుతారు. సెంటర్కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 9 o'clock దయచేసి మీరు పిల్లలకి ఆన్సర్ బుక్స్ ఇవ్వాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కొన్ని ప్లేసెస్లో సిఎస్ డిఓస్ ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ బుక్స్ చాలా డీలోలో ఇష్యూ చేస్తారు. సో దానివల్ల కూడా ఇష్యూ అవుతుంది. సో 9 o'clock మళ్ళీ ఆన్సర్ బుక్స్ ఇష్యూ చేయాలి. 9:30కి మీరు మళ్ళీ అక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు ఇష్యూ చేయాలి. సో ఇవి జనరల్గా అన్ని రోజులకి ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దయచేసి అవి ఖచ్చితంగా ఇన్షూర్ చేయాలి. తర్వాత మనం డిఓ గారు మీరు డిపిఆర్ ద్వారా మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ సెంటర్ టైంలో కూడా రావాలి. ఎవరైనా ఫోన్స్ తీసుకొని రావడానికి లేకుంటే ఏమైనా అబ్జెక్షనబుల్ మెటీరియల్ కూడా తీసుకొని రావడానికి వీల్లేదు. సో అది కూడా మనం ప్రెస్ నోట్ ద్వారా ఇస్తాము. తర్వాత ఈ సెల్ ఫోన్ సంబంధించిన ఎవరైనా అవుట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి మనం సిఎస్ఓస్ కావచ్చు, ఇన్విజిలేటర్స్ కావచ్చు, లేకుంటే మనం ఇంకా ఎవరైనా కావచ్చు, ఎవరైనా సెల్ ఫోన్స్ లోపల్లో తీసుకొని రాకూడదు. మనం సి సెంటర్ కస్టోడియన్స్ కావచ్చు, లేకుంటే జాయింట్ కస్టోడియన్స్ కావచ్చు. సో నో వన్ షుడ్ బ్రింగ్ సెల్ ఫోన్ ఇన్సైడ్. సెల్ ఫోన్ మీరే ముందే మీ ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఉండనియండి, అక్కడ మీరు సెంటర్కి తీసుకొని రాకూడదు. సో దయచేసి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సిఎస్ఓస్, ఇన్విజిలేటర్స్, డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా సెల్ ఫోన్స్ ఇక్కడ తీసుకొని రావడానికి అవకాశం లేదు. కోర్స్ ఆ పేపర్కి మాత్రమే మనం టైమింగ్స్ 9:30 to 12:50 ఉంటుంది. 3 hours 20 minutes. సో అవి యాక్చువల్గా 2 బిట్స్లో ఉన్నాయి, అంటే 2 partsలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి 60 marks ఉన్నాయి. అవి మనం కోడ్ ఉంది 3T/3U. సో ఆ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి 9:30 to 11:30, అంటే అవి సుమారుగా 2 hours ఉంటాయి. ఆ 2 hours ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అడిషనల్ 20 minutes ఉంటాయి. ఆ అడిషనల్ 20 minutesలో ఏవైతే పార్ట్ 1 సంబంధించిన ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, పార్ట్ 2 సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నాయి, వాటికి కలెక్ట్ చేయడానికి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అడిషనల్ 20 minutes ఉన్నాయి. ఆ 20 minutes అయిన తర్వాత మళ్ళీ 11:30 to 11:50 20 minutes అయిన తర్వాత మళ్ళీ 20 marks సంబంధించిన ఒక పేపర్ ఉంటాయి. ఆ 20 marksకి మనం 11:50 to 12:50 PM మార్క్స్ ఉంటాయి. అవి జనరల్గా మనం పార్ట్ బి బిట్ పేపర్ అంటున్నాము. సో అవి మనకి లాస్ట్ 30 minutes. సో ఇది అంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంపోజిట్ కోర్స్ గురించి 2 partsలో ఉంటాయి, పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. పార్ట్ 1 వచ్చేసి 60 marks. 60 marks తర్వాత 20 minutes గ్యాప్ ఉంటుంది. 20 minutes గ్యాప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పార్ట్ 2 20 marksది ఉంటుంది. సో దయచేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇది మన ఫస్ట్ డే ఉంది ఈ ఎగ్జామ్. సో దయచేసి అందరూ ఫస్ట్ డేలో మరి ఇలాంటి ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే, మాకు పేపర్ సరిగా టైంలీలో ఇవ్వట్లేదు, 2 parts ఉన్నాయి మాకు చెప్పి, మనం విదౌట్ ఐడి కార్డ్స్, అంటే ఐడి కార్డ్స్ డిఓ ఇష్యూ చేస్తారు, తర్వాత పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా కొన్ని ఐడి కార్డ్స్ ఉండొచ్చు, తర్వాత మనం సిఎస్ఓస్ కూడా ఇన్విజిలేటర్స్కి ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. సో అందరూ ఐడి కార్డ్స్తో సహా మాత్రమే అక్కడ సెంటర్లో ఉండాలి. ఎవరైనా ఐడి కార్డ్ లేకుంటే వాళ్ళకి లోపల్లో ఎంట్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన డైరెక్టర్ కానీ, చైర్మన్ కానీ వాళ్ళు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా లోపల రాకూడదు, సెంటర్ లోపల రాకూడదు. ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా సెంటర్కి లోపల రాకూడదు. ఇది చాలా క్లియర్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ లోపల అంటే ఎవరైనా మనం డిఓ ఐడి కార్డ్ ఇష్యూ చేశారు, లేకుంటే మనం ఇక్కడ ఎవరైతే సిట్టింగ్ స్క్వాడ్ సంబంధించిన ఉన్నారో, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సంబంధించిన ఉన్నారో, సిఎస్ఓస్ ఉన్నారు, డిఓస్ ఉన్నారు, వాళ్ళే మాత్రమే లోపల ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఇంకా ఎవరైనా ఇన్స్పెక్షన్స్ కోసం మనం ఎవరైనా మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా డ్యూటీస్ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వెళ్ళొచ్చు. మిగతా ఎవరైనా లోపల ఎంట్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లోపల వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో అది దయచేసి మనం పోలీస్ తరఫు నుంచి కానీ, ఎంఆర్ఓస్ తరఫు నుంచి కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి.
అవి దయచేసి మీరు ఇన్షూర్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ 2 పేపర్స్. సో దయచేసి మన ముఖ్యంగా సిఎస్ఓస్, తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎవరైతే జాయింట్ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా క్రూషియల్ దీని గురించి. అండ్ ముఖ్యంగా సి సెంటర్ సంబంధించిన ఎవరైతే కస్టోడియన్స్ ఉన్నారో, సో మా దగ్గర సి సెంటర్స్ అంటే కొన్ని సెంటర్స్లో అది అక్కడ ఆ సెంటర్ సంబంధించిన అక్కడ ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్ అంటే స్టోరేజ్ పాయింట్స్ లేదు కాబట్టి అవి సి సెంటర్ కేటగిరీలో పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ సి సెంటర్ కస్టోడియన్స్ కూడా ఆల్రెడీ డిఓ అపాయింట్ చేశారు. సో అవి ఒక 17 ఉన్నారు. టోటల్ మాకు ఈ సెంటర్స్ వచ్చేసి 19. అంటే 1 సెంటర్ 1 ప్రిమైస్లో 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకే టోటల్ 19 సెంటర్స్ సంబంధించిన 17 కస్టోడియన్స్ అండ్ 17 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి మేజర్గా టైమింగ్స్ వాళ్ళందరికీ, అంటే మనం ఎవరైతే జాయింట్ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారో, సి సెంటర్ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారు, తర్వాత చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఉన్నారు, తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇన్విజిలేటర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ టైమింగ్స్ అందరికీ ఇది చాలా క్రూషియల్ ఉంది, అందుకే దయచేసి అందరూ రాసుకోండి. సో మనకి